It's been over 100 days since the South Korea-Japan trade disputes began after the Japanese government announced the restriction of export control on Korea. The South Korean government recently came up with some countermeasures. The government has decided to build Korea's competitiveness by operating a competitiveness committee for materials, components, and equipment. South Korea's equipment industry has been heavily dependent on Japan until now. Korea's present goal is to establish a self-standing industrial ecosystem. And to achieve this feat, independence in the equipment industry is a must. Compared to other industries, the equipment industry has a high barrier due to the difficult process technology. The equipment industry guarantees profitability, but there are many difficult obstacles ahead for the industry to grow. On this week's Korea 4.0, we visit a Korean equipment industry to see the present and the future of the equipment industry. 위기를 기회로 바꿀 대한민국의 다양한 산업을 살펴봅니다. 안녕하십니까? Korea 4.0 정샘입니다. 4차 산업혁명 시대에 수요가 급증하는 분야, 바로 반도체와 2차 전지인데요. 일본의 수입 품목 1위인 바로 반도체, 장비 분야의 기술 독립을 위해선 과연 어떤 노력이 이어져야 할까요? 오늘 Korea 4.0에서는 이렇게 반도체와 2차 전지에 들어가는 필수 소재, 제조 장비를 개발하는 그 산업 현장을 찾아가 그 해답을 얻어보도록 하겠습니다. 지금 저와 함께 가시죠. 이사님 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 공장이 엄청나게 커요. 지금 여기 이렇게 보여 있는 거 이거는 지금 뭔가요? 엄청 큰데? 네, 이게 2차 전지에 적용되는 전극 코터라는 장비입니다. 그러니까 2차 전지 제조에 이제 필요한 장비인 거네요. 그렇죠. 핵심 부품이고 그거를 네. 제조하는 핵심 장비라고 보면 전극 그렇군요. 공정에서 첫 번째 담당하는 장비고요. PNT Incorporation is a company armed with the roll-to-roll technology, an equipment necessary to manufacture electromaterials needed for secondary batteries and film for displays. The roll-to-roll wraps the material around a roller and applies a thin layer of substance. This technology is very original, and the coater which we can see in the video is also an equipment using this technology. The coater equally coats the anode active material and the cathode active material on aluminum or copper foil needed for secondary batteries. PNT 장비의 좀 장점, 자랑이라고 하면 네. 실제로 이제 타사에서는 아직까지 이제 800mm, 뭐 1000mm 이 정도 되는 폭의 설비를 제조를 하는데 네. 저희는 지금 이게 1500폭 이상의 광폭 설비를 만들고 있거든요. 네. 요거는 세계에서 가장 넓은 폭이고 그렇게 함으로 인해서 한 번 생산을 했을 때 생산성 자체가 두 배. 대량으로. 그렇죠. 그렇기 때문에 굉장히 중요한 거고 보시면은 네. 길이도 굉장히 길잖아요. 건조로들이. 지금 이게 지금 전부 다 하나로 이어지는 건가요? 모듈을 통과하면서 코팅한 부분을 액은 날리고 필요한 물질들만 필름에 남겨가지고 필요한 것만. 그렇죠. 폭으로는 가장 컸고요. 세계 최대. 그렇죠. 오. 최근에는 속도, 네. 속도도 최고 속도. 그게 네. 이제 일본 장비들이나 다른 기타 국가에 있는 장비들보다 훨씬 더 속도를 빨리 낼 수 있도록 건조로 길이도 굉장히 키웠고 네. 효율도 높였고. 독보적인 기술력이다. 맞습니다. 그래서 네. 지금 상황에서는 그 PNT의 코터 장비가 최고라고 좀 부끄럽지만 말씀을 자랑하고 싶으시다. 네. 지금 이것도 좀 살펴봐야 될 것 같은데. 이게 이제 언와인더라는 그 모듈인데 여기서
이제 포일을 풀어서 쭉 가면은 저쪽에서 이제 코팅을 하고 아, 이렇게 돌려지는 거군요. 그렇죠. 아. 네, 그래서 지금 현재 기존 폭이 이만하다고 광폭이라고 말씀드렸잖아요. 네. 근데 얘는 보시면은 폭이 반이에요. 아, 그렇네요. 네, 타사는 이 정도를 하고 있다고 보시면 돼요. 네. 근데 지금 그러면 이게 어떻게 여기는 광폭인데 여기는 소폭이 됐냐? 네. 실제로 요 이유는 뒷공정에서 이 광폭을 줬을 때 처리를 못하는 경우가 있어요. 너무 커서. 네, 이게 폭이 넓기 때문에 그래서 그 부분을 이제 극복하기 위해서 여기서 코팅이 되면 저 위쪽에서 코팅된 제품을 반을 잘라요. 자르면서 양쪽으로 감습니다. 그 프레스 설비나 슬리터 설비도 만들지만 네. 거기서 보면 슬리터가 코터랑 같이 붙어 있는 이것도 인라인 설비라고 보시면 돼요. 그래서 잠깐 보시면 여기 네. 또 한번 리와인더가 가볼까요? 네. 두 개가 있어요. 여기도 있고 네. 반대쪽에도 있고. 아. 이사님 이렇게 보다 보니까 뭐 진짜 제가 이렇게 현장에서 봐보니까 너무 생생하고 뭐 달라서 지금 여기 계신 분들은 지금 어떤 작업을 하고 계신 거예요? 센서 작업을 하고 있는데 네. 이제 이 센서에서 사람이 손이 아니라 기계가 돌아가는 데서 자동으로 커팅이 되게끔 그 자동 시스템을 자동화 예, 시스템이네요. 그렇습니다. 아, 그럼 지금 자동화를 하기 위해서 지금 센서를 예, 그렇습니다. 또 설치하고 계시는 거군요. 사람 수동에서 자동으로 네. 넘어가는 시기이기 때문에 기계를 안 세우고 할 수 있으면은 그만큼 효율이 증가하기 때문에 지금 그 작업을 하고 있습니다. 네. Once the substrate goes through the coater, the next step is the press machine. The press is an equipment that compresses the substrate and increases the density and reduces the thickness. The width and the deviation of the substrate are readjusted to maintain the same size. The press is needed to reduce the size of secondary batteries and increase its capacity. PNT is equipped with top-notch press machines and is very competitive. 라인더에서 제품을 풀어주어 여기서 이제 압연 구간, 프레스하는 구간이며 이 부분은 압연된 후에 저희가 1차적으로 두께를 확인하는 장소이며 이 부분에서 이제 원단 폭을 직접적으로 정해주는 위치입니다. 원단 위치가 정해지면은 여기 나이프에서 원단을 잘라 양쪽 리와인더로 나누어지게 되며 제품을 이쪽에서 감게 됩니다. 이 프레스의 장점은 상부, 하부 메인홀에 양쪽 다 여갑이 달려 있으며 원단 끝에서 끝까지의 제품 두께를 플러스 마이너스 1.5마이크로까지 구현할 수 있습니다. The metal substrates which have finished the press stage are cut into different sizes through the slitter. PNT is equipped with the auto slitting machine, the world's first automated system. PNT has localized mass production technology for electrode production equipment for secondary batteries using the roll-to-roll. The coating equipment is stable and fast and works on a wider range compared to the equipment made by other companies. The press equipment boasts a higher compressibility, and that is why PNT is recognized as the world's first and Korea's first for its independent technology. PNT continuously works hard to develop its technology. Now, this company has become competitive with technology which can push aside Japan and Germany, which had dominated the second battery electrode production equipment sector. We visited the research center where PNT's equipment technology is developed. 저희 쪽에서는 지금 하는 거는 2차 전지 공정 중에서 극판 공정을 지금 하고 있고요. 코타부터 프레서, 슬리터, 그다음에 노칭 공정까지 이렇게 지금 하고 있습니다.
설비들마다 조금 차이는 있는데 뭐 슬리터 같은 경우는 보통 뭐 한 달 정도 설계 기간이 소요가 되고 코터 같은 경우는 한 3개월 정도 소요가 되고 이렇게 되고 있습니다. About 80% of the employees are comprised of engineers, and that is one of the secrets as to why PNT is equipped with such outstanding independent technology. 전체 인원들 관리 인원 빼고는 모든 직원들이 엔지니어로 구성되어 있다 보니까 뭐 회사뿐만 아니고 대내외 환경이 바뀌더라도 대응이 굉장히 빠른 그런 장점이 있습니다. This industry is in the spotlight all the more after Japan's export restriction. 안녕하세요. 뭔가 되게 열심히 지금 회의를 나누고 계시는 것 같은데 저도 좀 봐도 될까요? It's because the South Korean company now owns semiconductor equipment technology, which had been monopolized by Japan until now. 반도체 핵심 소재 중에서 이제 웨이퍼라는 이름을 많이 들어봤는데 웨이퍼 그라인딩 머신은 어떤 건가요? 반도체 제작 공정에서 가장 중요한 공정 중에 하나인데요. 웨이퍼의 표면을 아주 평탄하게 가공하는, 그라인딩하는 장비입니다. 평탄도에 따라서 반도체의 성능이 좌우되기 때문에 0.1 미크론 이하로 평탄도를 맞추고 있습니다. 저희 설비의 핵심은 진동을 최소화한 것입니다. 진동 최소화를 하기 위해 연구기관과 구조물 안정화 설계를 진행하였고 세계 최고 수준의 설비 조도를 달성하였습니다. 제가 느끼기에는 이제 계속 괜찮은 것 같은데 대기업 쪽이나 이런 부분에 대해서 이제 사람들의 인식이 좀 많이 바뀌어 있어요. 독일이나 이제 일본, 이제 롤트로 강국에서 주 신뢰를 많이 하고 국산 쪽에는 이제 눈을 좀 많이 안 주는 편이라고 생각을 하고 있거든요. 이제 좀 그런 부분을 좀 많이 알아줬으면 좋겠어요. 디스플레이 쪽, 그 반대쪽 이쪽 부분은 예전보다는 수주가 좀 절되고 있습니다. 이렇게 되는 원인은 뭐 제가 판단하기에는 경기가 지금 워낙 좀 안 좋다 보니까 그쪽 부분은 좀 많이 안 좋지 않나 생각이 들고요. 이차진 입장에는 뭐 여러 브랜드, 대형 브랜드 업체 쪽에서 뭐 투자를 많이 하고 있어서 거기에 뭐 엮여서 저희도 좀 수주가 좀 많지 않나 그렇게 생각합니다. 지금까지 상당히 다양한 기계들과 장비를 봐왔는데 앞서서 설명해 주셨던 이 롤트로의 장비 같은 경우 상당히 다양한 IT 분야에 또 접목이 가능하다고 들었거든요. 구체적으로 좀 어떤 분야에 이게 적용이 가능한 건가요? 일단은 롤트롤 장비의 이제 특징을 말씀드리면 현존하는 그 생산 장비 중에 그 생산성이 가장 높은 생산 속도가 가장 빠른 그런 장비라고 보시면 됩니다. 그래서 롤과 롤 사이에 중간에 어떤 공정이 들어가느냐에 따라서 굉장히 그 적용 범위가 무궁무진해요. 그래서 네. 뭐 전지처럼 코팅을 하고 건조를 하면 코터가 되는 것이고 중간에 압연을 할 수 있는 롤이 들어가면 압연 프레스가 되는 것이고 칼날이 들어가면 슬리터가 될 수 있는 것이고 중간에 어떠한 광학 처리를 할 수 있다라고 하면 광학 필름이나 반도체 소재 쪽에 적용이 충분히 가능한 공법이라고 할 수 있습니다. 그래서 좀 더 확장을 한다라고 하면은 네. 예, 굉장히 무궁무진한 사업에 진출을 할 수 있는 그런 기회가 될 수 있습니다. PNT is now Korea's top equipment company in the electrode production equipment for secondary batteries. PNT는 국내 IT 이제 소재 기업 중에서도 상당히 독보적인 위치에 오른 기업으로 잘 알려져 있는데 이렇게 위치로까지 올라가기까지 좀 어떤 계기로 시작을 하게 된 건가요?
2차 전지가 이제 전기 자동차가 이제 이슈화가 되면서 네. 굉장히 스포트라이트를 받았어요. 그러면서 수요가 급증했죠. 그렇죠. 예. 네. 대기업들이 여기저기서 막 투자를 하기 시작했어요. 근데 당시까지는 이제 저희 쪽에서는 2차 전지 관련 그 장비는 만들지는 않았었거든요. 근데 이제 고객사 중에서 이제 신규로 뭔가 전문적으로 롤트롤을 할 수 있는 업체가 없을까라고 해서 네. PNT라는 회사가 있는데 굉장히 롤트롤 쪽에서는 실력이 있더라라고 이제 어떻게 됐는데 이제 사실은 그때까지만 해도 전지는 잘 몰랐지만 여기서 지금 보셨던 광폭이나 고속이나 고객의 니즈가 있었는데 그거를 섣불리 타사에서는 이제 접근을 못했던 부분을 네. PNT가 과감하게 한 거예요. 어찌 보면 리스크를 테이크하면서도 네. 블루오션을 거기서 파고 들었다라고 좀 맞습니다. 볼 수 있겠네요. 네. 많은 이제 IT나 이제 소재 장비 업체 같은 경우는 아무래도 해외 의존도가 높잖아요. 그렇기 때문에 PNT 같은 경우에는 이제 장비를 개발하고 또 국산화하기까지 좀 어떤 과정을 거쳤는지 앞서서 이야기했었던 어떤 어려움 같은 경우도 좀 구체적으로 좀 어떤 것들이 있었나요? 이 롤트롤 장비하고 그 중에서도 2차 전지 장비 관련해서는 진입 장벽이 높다는 게 가장 어려워요. 그래서 그냥 우리가 이런 기술이 있기 때문에 한번 써주세요라고 고객사한테 얘기를 하면 그거는 받아들여지지가 않아요. 근데 말씀하신 것처럼 우리가 이런 장비가 필요한데 니네 한번 해볼래? 라고 했을 때 분명히 리스크가 굉장히 컸어요. 그때 저희가 뭐 투자도 많이 해야 되고 인력 리소스도 많이 투입을 해야 되지만 해보겠습니다. 네, 손 번쩍 들고 해보겠습니다라고 했기 때문에 이제 그게 된 거고 실제로 그런 기회는 많이 오는 건 아니잖아요. 네. 운 좋게 이제 PNT가 그 기회를 잡은 거고 근데 많은 그 국내 기업들이 똑같은 어떤 이제 그런 혜택이라고 해야 되나 아니면은 뭔가 발전을 하려면 그 대기업도 그렇고 뭐 국가기관도 그렇고 인식의 변화가 조금은 있어야 된다고 생각합니다. 네. 이렇게 말씀해 주신 것처럼 상당히 어려운 과정들을 거쳐서 이렇게 PNT도 독보적인 어떤 기술력을 갖추게 됐는데 이러면서 제가 또 듣기로는 일본의 이제 IT 업체 쪽에서도 이런 기술을 배우고자 협력 요청을 한다라고 들었어요. 그렇다면 정말 이렇게 독보적인 기술력을 갖추기까지 그 비결은 무엇인가요? 저희가 기술력이 뛰어나다고 해가지고 뭐 저희 자체적으로 뭔가를 개발하고 이렇습니다라고 이렇게 광고를 해봤자 아무 의미가 없어요. 가장 중요한 거는 현장의 목소리, 제조 인원분들이나 엔지니어분들 현장에서 이제 굉장히 고생을 많이 하시는데 네. 그분들이 가셔가지고 실제로 작업을 하시고 이거는 내가 봐도 아니야 라고 하는 경우가 많아요. 그런 경우들이 모이는 거예요. 이렇게 계속. 그 다음에 이제 설계팀이나 이제 연구소 이쪽에서는 나름대로 그런 부분을 조금 더 고민을 해서 업그레이드를 하나를 더 해보자. 네. 이런 식으로 해서 설비를 한 대 개발할 때마다 특허가 몇 건씩이 나와요. 그러면 이제 그런 것들이 다 모든 인원들의 노력의 결과라고 생각을 하고요. 역시 많은 직원들의 또 노고와 함께 또 끊임없는 연구 개발 이런 것들이 또 비결이지 않을까 네. 싶습니다. 네. 네. 맞습니다. 최근 이렇게 일본의 수출 규제 이후에 소재나 장비나 이런 IT 업체 쪽에서 이제 해외에 의존하지 않고 독자적으로 우리 기술을 좀 개발해야 된다 이런 목소리가 높아지는데 이를 위해서는 좀 어떤 것들이 좀 해결이 돼야 된다라고 보십니까? 어딘가에 이제 납품을 하기 위해서는 어딘가에서는 인정을 해줘야 되는 부분이 필요한 거죠. 근데 네. 그 부분들을 인정받기 위해서는 본인들이 가지고 있는 그 약간은 편견, 이게
국내 장비는 뭔가가 이제 부족할 것이다. 아니면 자기들이 원하는 부분들에 대해서 충분한 그 퍼포먼스를 못 낼 것이다. 라는 인식들이 최근에는 많이 줄었지만 네. 예, 그런 부분들이 조금은 가지고 있었어요. 그래서 나름대로 본인들이 이거는 굉장히 혁신적이지만 어디 다른 뭐 정부기관이 됐든 대기업이 됐든 이런 곳들은 니는 처음 하기 때문에 내가 믿을 수가 없다. 네. 라고 어떤 이제 신뢰에 대한 그렇죠. 부분. 단칼에 이제 자르게 되면 그런 기업들은 꽃을 피워보지 못하고 그냥 죽고 마는 거죠. 그래서 그런 부분들에 있어서 뭐 아까 말씀하셨던 국산화, 뭐 자체 개발 이런 것들을 활성화시키려면 약간의 이제 저희한테 고객이라고 할 수 있는 분들의 인식이 조금은 바뀌어야지 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 아무래도 이 IT 소재, 장비, 국산화를 시키기에는 시간적이라는 부분이다, 뭐 또 비용적인 부분 이런 것들이 워낙 오래 걸리다 보니까 정부 차원의 지원도 필요할 것 같은데 마지막으로 정부에 바라는 점이 있다면 어떤 것들이 있을까요? 네, 맞습니다. 저희가 실제로 그 장비 개발하는데 저희가 무슨 영업이익이 높고 순이익이 많아서 자체적으로 투자하고 개발하고 하는 분야도 있지만 실제로 그렇게 할 수 없는 경우가 많아요. 뭐 R&D 펀드나 네. 이런 부분들을 지원을 충분히 해주신다라고는 들었는데 사실은 체감하기는 조금 부족함이 있고 그래서 네. 그런 부분들이 조금 더 확대됐으면 좋겠고 그러니까 어찌 보면 어떤 그 R&D나 어떤 투자금 확보에 있어서 어려움을 겪는 기업들에게는 이런 부분에서 정부 차원의 지원이 좀 더 활발하게 이루어졌으면 좋겠다라고 네, 좀 맞습니다. 정리를 해볼 수가 있을 것 같아요. 네. 앞으로도 P&D가 국내를 넘어서 글로벌 시장에서 또 선점하는 탄탄하게 입지를 굳혀 나가길 바라겠습니다. 오늘 함께해 주셔서 정말 고맙습니다.